बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत। सल्तनत उस्मानिया दे हुक्मरान हमीद बहुत नेक दिल, शरीफुल नफ्स, दयानतदार और आशिक रसूल हुक्मरान होए ने। उन्हां दी ये मिसाल मशहूर सी कि वह कदी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद शरीफ पढ़े बगैर नहीं सी सौंदे और अपनी जिंदगी दे विच उन्होंने हमेशा सुबह उठ के एक खुली कचहरी ला देंदे सन, जिहदे च लोग आके अपने मसले मसाइल दसदे सन ते उहदा हल करदे सन। अज भी हसवे महमूल सुल्तान अब्दुल हमीद अपने तख्तो ताज ते बैठा लोगों के मसले मसाइल सुन रहा सी। सुबह तो शाम हो गई, लोगों के मसले मसाइल सुनना ते उन्होंने हल करना। जिस वेले शाम हो गई ते सुल्तान हमीद ने जेड़े अपने वजीर सन, अपने सिक्योरिटी गार्ड सन, अमला सी, उन्होंने पूछया भई दसो कोई बंदा रह ते नहीं गया, कोई साइल जेड़ा आया होए, असी उहदी गल ना सुनी होए, कोई ऐसा बंदा रह ते नहीं गया। वजीर ने सिर झुका के अदब नाल कहा कि बादशाह सलामत, सारे लोग अपने अपने मसले दस के उन्हां दा हल करा के चले गए ने, लेकिन एक साइल बाहर खड़ा है, दीवाना वार है, उहदी गल मैनू समझ नहीं आंदी। वो कहंदा है कि मैं बादशाह सलामत कोलों पैसे लैने ने, बादशाह सलामत मेरे मकरूज ने, इस वास्ते मैं उन्होंने अंदर नहीं आन दिता। बाकी ते कोई बंदा नहीं, बाकी ते सब चले गए। बादशाह सलामत ने कहा कि उन्होंने अंदर भेजो, उहदी गल सुनिए वो की कहना चाहता है। जिस वेले उन्होंने अंदर बुलाया गया, उन्हें आके बड़े प्यार नाल, अदबो एहतराम नाल अस्सलामु अलैकुम कह के अपनी गल दा आगाज किया। कहंदा बादशाह सलामत, मैं एक बहुत बड़ा ताजर सां, बहुत बड़ा कारोबारी इंसान सां। मेरा समान दूसरे मुल्कां चों जहाज दे उत्ते आंदा सी। एक दफा मेरा जहाज समुंदर दी नजर हो गया, गर्क हो गया। समुंदर दियां लहरां मेरे सारे साजो सामान नूं बहा के लै गईयां ते मैं दिवालिया हो गया, मैं कंगाल हो गया। मेरे कोल खान पीन नूं कुछ नहीं रह गया, मेरे कोल कारोबार करन नूं कोई पैसा नहीं रह गया। मेरा सरमाया सारा दरिया बुर्द हो गया। बादशाह सलामत, उस दिन तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे इल्तजा करना, दुआ करदा सां। रात नूं सौण तो पहले उन्हां ते दरूदो शरीफ भेज के ते दुआ करदा सां कि या अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके करके मेरा जेड़ा ये समान जेड़ा दरिया बुर्द होया है, मैनू किसी तरह वापस मिल जाए, मेरे मसले हल हो जान, मेरा निज़ाम ठीक हो जाए। बादशाह सलामत बड़े गौर नाल उहदी गल सुन रहे सन। फिर उन्हें दस्या कि बादशाह सलामत, अज रात जिस वेले मैं सुता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब च आए। उन्होंने आके मैनू हुक्म सादर किया कि जा मेरे महबूब कोल चला जा, मेरे हमीद कोल चला जा ते उन्होंने जाके दस कि तू अज रात मेरे ते दरूद शरीफ भेजियों बगैर सो गया है, खैर है, ते नाले वो तेरा मसला हल कर देंगे, तेरे सारे मसाइल जा हल उन्हां कोल ही है। जिसले सुल्तान अब्दुल हमीद ने उहदी ये गल सुनी ते तख्तो ताज नूं छड्ड के थल्ले आके खड़ा हो गया, दीवाना वार हो गया। दोबारा उन्होंने पुछदा है, उस साइल नूं दोबारा मुखातब करदा है, कहंदा कि मैनू दस तू की क्या है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮੀਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਓ ਬਗੈਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਇਲ, ਉਹ ਤਾਜਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮੀਦ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਓ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਸੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਮਾਈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਮੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਸਾਇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਉਸ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਫਰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਸਾਇਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੋ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਓ ਬਗੈਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੀਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਦਰ ਦੀਵਾਨਾਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।